بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور عام فہم مگر دین کے ادب سے بھرپور مسئلے پر بات کریں گے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک ہی شہر میں ایک ہی گلی میں رہنے والے دو لوگ ایک جیسی زندگی گزارتے ہوئے بھی اندر سے کتنے مختلف ہوتے ہیں؟ دونوں کے پاس ایک جیسے مسائل ہوتے ہیں، دونوں کے خواب بھی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں دن بھر کی تھکن، ذمہ داریوں اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں، مگر رات کے وقت جب وہ اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو ایک شخص سکون سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور دوسرا شخص کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ ایک کے دل میں عجیب سا اطمینان ہوتا ہے، جیسے کچھ بھی ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرا اندر ہی اندر گھبراہٹ، خوف اور بے چینی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر فرق کہاں ہے؟ کیا واقعی فرق صرف اتنا ہے کہ ایک نماز پڑھتا ہے اور دوسرا نہیں؟ یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت ہے جسے ہم نے کبھی سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا رکنا ہوگا اور اپنے ارد گرد نہیں بلکہ اپنے اندر دیکھنا ہوگا، کیونکہ اصل فرق باہر کی زندگی میں نہیں ہوتا، اصل فرق دل کی حالت میں ہوتا ہے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں سکون بھی اترتا ہے اور بے چینی بھی جنم لیتی ہے۔ یہی دل ہے جو انسان کو مضبوط بھی بناتا ہے، اور یہی دل ہے جو انسان کو اندر سے توڑ بھی دیتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں نماز اپنا سب سے گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ایک سادہ سی کہانی سمجھو۔ دو دوست تھے، بچپن سے ساتھ، ایک ہی اسکول، ایک ہی گلی، ایک جیسے حالات۔ وقت گزرا، دونوں بڑے ہوئے، زندگی کی مصروفیات بڑھ گئیں۔ ان میں سے ایک نے آہستہ آہستہ نماز چھوڑ دی۔ شروع میں صرف کبھی کبھی قضا ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ عادت بن گئی۔ دوسرا دوست بھی اسی مصروف زندگی میں تھا، اس کے پاس بھی وقت کم تھا، مسائل بھی تھے، تھکن بھی تھی، مگر اس نے ایک چیز نہیں چھوڑی، نماز۔ چاہے دیر ہو جائے، چاہے تھکا ہوا ہو، چاہے دل نہ بھی کرے، وہ کھڑا ہوتا تھا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب دیکھنے میں دونوں کی زندگی ایک جیسی تھی، دونوں کام کرتے تھے، دونوں تھکتے تھے، دونوں ہنستے بھی تھے اور پریشان بھی ہوتے تھے، مگر اصل فرق وہاں نظر آتا تھا جہاں کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ رات کے وقت جب دن ختم ہو جاتا تھا اور انسان اپنے آپ کے ساتھ اکیلا رہ جاتا تھا، وہاں ایک عجیب سا فرق سامنے آتا تھا۔ ایک دوست جب سوتا تھا تو اس کے دل میں ایک سکون ہوتا تھا، جیسے وہ کسی مضبوط سہارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے دن میں کئی بار اپنے رب سے بات کی ہے، اس نے اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس نے اپنے خوف، اپنی پریشانی، اپنی کمزوری سب کچھ سجدے میں دے دی ہے۔ اور دوسرا دوست، وہ بظاہر تھکا ہوا ہوتا تھا مگر نیند اس سے دور رہتی تھی۔ وہ موبائل سکرول کرتا رہتا تھا، ذہن میں خیالات کا شور چلتا رہتا تھا، ایک انجانا خوف، ایک بے نام سی گھبراہٹ اس کے اندر ہوتی تھی جس کا وہ خود بھی مطلب نہیں سمجھ پاتا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں ہے، یہ صرف کھڑے ہونے، رکوع کرنے اور سجدہ کرنے کا عمل نہیں ہے۔ نماز دراصل دل کو سنبھالنے کا ایک نظام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان دنیا کے شور سے نکل کر ایک ایسی ہستی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو سب کچھ سن رہی ہوتی ہے، جو سب کچھ جانتی ہے اور جو ہر حال میں انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن میں ایک بہت سادہ مگر بہت گہری بات کہی گئی ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اس کا موٹیوز یہ نہیں کہ مسائل ختم ہو جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کے باوجود دل ٹوٹے گا نہیں۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ دن میں 5 بار اپنے رب کے ساتھ ری کنیکٹ ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے مسائل کا حل اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنی انا کو توڑ دیتا ہے، وہ اپنی کمزوری کو قبول کرتا ہے، اور یہی چیز اسے اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ دوسری طرف جو انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ دنیا کے شور میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس بات کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں مگر سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی پریشانیوں کو اندر ہی اندر جمع کرتا رہتا ہے، اور یہی چیز اسے اندر سے تھکا دیتی ہے۔ اس کو ایک اور سادہ مثال سے سمجھو۔ جیسے ایک موبائل فون ہوتا ہے، اگر اسے وقت پر چارج نہ کیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ بند ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، چاہے اس میں کتنی ہی اچھی فیچرز کیوں نہ ہو۔
अगर बैटरी खत्म हो जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता। बिल्कुल इसी तरह इंसान का दिल है, नमाज उसकी चार्जिंग है। अगर ये चार्जिंग ना हो तो इंसान बाहर से कितना ही मजबूत नजर आए, अंदर से वो कमजोर होता जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर टूटने लगता है, छोटी छोटी बातों से परेशान होने लगता है, और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। असल फर्क यही है। फर्क ये नहीं कि एक के पास मसाइल कम है और दूसरे के पास ज्यादा। फर्क ये है कि एक के पास सहारा है और दूसरे के पास नहीं। एक के पास वो जगह है जहां वो अपने दिल का बोझ रख सकता है, और दूसरे के पास सिर्फ उसका अपना जहन है जो उसे मजीद उलझा देता है। एक इंसान जब नमाज पढ़ता है तो वो सिर्फ इबादत नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने दिल को संभाल रहा होता है। वो अपने अंदर के तूफान को थाम रहा होता है। वो अपने आप को टूटने से बचा रहा होता है। और शायद यही वो हकीकत है जिसे हमने कभी संजीदगी से महसूस नहीं किया। हमने नमाज को एक फर्ज के तौर पर देखा, एक जिम्मेदारी के तौर पर देखा, मगर हमने उसे कभी अपने दिल की जरूरत के तौर पर नहीं देखा। हालांकि सच ये है कि अल्लाह को हमारी नमाज की जरूरत नहीं है, हमें अपनी नमाज की जरूरत है। क्योंकि जब इंसान नमाज छोड़ता है तो वो अल्लाह से दूर नहीं होता, वो असल में अपने सुकून से दूर हो जाता है। और जब वो नमाज की तरफ लौटता है तो वो सिर्फ एक इबादत अदा नहीं करता, बल्कि वो अपने बिखरे हुए दिल को दोबारा जोड़ना शुरू कर देता है। इंसान की जिंदगी में असल फर्क हमेशा उसके हालात से नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसके फैसलों से जाहिर होता है। दो लोग एक ही मुश्किल में होते हैं, मगर एक संभल जाता है और दूसरा टूट जाता है। यह फर्क बाहर से नहीं आता, बल्कि अंदर से पैदा होता है, और इसी अंदर की दुनिया को नमाज बदल देती है। जब एक इंसान नमाज पढ़ता है तो वो सिर्फ एक इबादत नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने अंदर एक ऐसा निजाम बना रहा होता है जो हर मुश्किल के वक्त उसे संभाल लेता है। और जो इंसान नमाज से दूर होता है वो बज़ाहिर आजाद होता है, मगर अंदर से बेसहारा हो जाता है। सोचो, जब जिंदगी अचानक एक झटका देती है, जैसे एक दिन तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी जॉब खत्म हो गई है, एक लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। वो प्लान्स जो तुमने बनाए थे वो टूट जाते हैं, वो उम्मीदें जो तुमने दिल में रखी थी वो बिखर जाती हैं। अब यहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक वो जो नमाज पढ़ने वाले का है और एक वो जो नमाज ना पढ़ने वाले का है। नमाज पढ़ने वाला उस खबर को सुनता है तो उसका दिल भी दुखता है, वो भी परेशान होता है, वो भी सोचता है कि अब क्या होगा, मगर उसके अंदर एक आवाज होती है जो उसे फौरन अल्लाह की तरफ ले जाती है। वो कहता है अल्लाह बेहतर करेगा। वो वुजू करता है, जाए नमाज बिछाता है और अपने रब के सामने खड़ा हो जाता है। वो सजदे में जाकर अपने दिल की सारी घबराहट, सारा खौफ, सारी बेबसी अल्लाह के सामने रख देता है। उसके आंसू गिरते हैं, मगर उन आंसुओं के साथ उसका दिल हल्का होता जाता है। दूसरी तरफ वो शख्स है जो नमाज नहीं पढ़ता। जब उसे यही खबर मिलती है तो वो भी परेशान होता है, बल्कि शायद ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं जहां वो अपना बोझ रख सके। वो लोगों को फोन करता है, दोस्तों से बात करता है, किसी से उम्मीद लगाता है कि शायद वो उसे कोई रास्ता दिखा दे, मगर बार बार वो मायूस होता है। कोई कहता है मार्केट खराब है, कोई कहता है अभी मौका नहीं है, कोई कहता है थोड़ा इंतजार करो, और उसके दिल में जो खौफ है वो बढ़ता ही जाता है। वो रात को सोता है, मगर उसका ज़हन बंद नहीं होता। वो बार बार यही सोचता है कि अब क्या होगा, अब जिंदगी कैसे चलेगी, कहीं सब खत्म तो नहीं हो गया। यहां असल फर्क सामने आता है। एक इंसान अल्लाह से जुड़कर अपने खौफ को कम कर लेता है, और दूसरा इंसान लोगों से जुड़कर अपने खौफ को बढ़ा लेता है। नमाज इंसान के अंदर एक अजीब किस्म का एतमाद पैदा करती है। यह एतमाद दुनिया पर नहीं होता, बल्कि अल्लाह पर होता है। यह वो यकीन होता है जो इंसान को मुश्किल के वक्त भी टूटने नहीं देता। जब इंसान दिन में 5 बार अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये सीख जाता है कि असल इख्तियार किसके पास है। वो ये समझने लगता है कि दुनिया के लोग सिर्फ वसीला हैं, असल देने वाला अल्लाह है। इसीलिए जब उसके फैसले का वक्त आता है तो वो जल्दी में, गुस्से में या खौफ में फैसला नहीं करता, बल्कि रुक कर सोचता है कि क्या अल्लाह इससे राजी होगा। यही सोच उसके फैसलों को बदल देती है। एक और मिसाल समझो। फर्ज करो किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हारे साथ धोखा हुआ, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि तुम भी बदला लो, तुम भी इसी तरह जवाब दो,
تم بھی غصے میں آ کر وہی کرو جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم رک جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو اور سوچو کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ نماز پڑھنے والا انسان یہاں رک جاتا ہے، وہ اپنے غصے کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ اسے یاد ہوتا ہے کہ وہ دن میں کئی بار اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا عمل ایسا ہو جس پر اللہ ناراض ہو جائے۔ دوسری طرف جو نماز سے دور ہوتا ہے وہ اکثر اپنے جذبات کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو اس وقت اس کا دل چاہتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک بہت گہری حقیقت سامنے آتی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنے والا کبھی غلطی نہیں کرے گا، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی کبھی کمزور پڑ سکتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نماز اسے زیادہ دیر تک غلطی میں نہیں رہنے دیتی۔ جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے اندر ایک چبھن پیدا ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور یہی احساس اسے واپس اللہ کی طرف لے آتا ہے۔ وہ توبہ کرتا ہے، وہ خود کو سنبھالتا ہے، وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ خوبصورت بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ نماز تمہیں کامل نہیں بناتی، نماز تمہیں فرشتہ نہیں بناتی، نماز تمہیں ہر غلطی سے نہیں بچاتی، مگر نماز تمہیں یہ طاقت دیتی ہے کہ جب تم غلطی کرو تو تم واپس آ سکو۔ یہ تمہیں گمراہی میں کھو جانے نہیں دیتی، بلکہ تمہیں بار بار راستہ دکھاتی ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ گر بھی جائے تو زیادہ دیر زمین پر نہیں رہتا، وہ اٹھ جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک رب ہے جو اسے سن رہا ہے۔ دوسری طرف جو انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے اس کے لیے واپسی کا راستہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ وہ غلطی کرتا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ اس غلطی کو معمول بنا لیتا ہے، پھر وہی غلطی اس کی عادت بن جاتی ہے، اور وہی عادت اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ لمحے نہیں ہوتے جہاں وہ رک کر اپنے آپ کو دیکھ سکے۔ اصل فرق یہی ہے، فرق صرف عمل کا نہیں بلکہ سوچ کا ہے۔ فرق صرف نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا نہیں بلکہ اس بات کا ہے کہ تم مشکل میں کس کی طرف جاتے ہو، تم فیصلہ کرتے وقت کس کو یاد رکھتے ہو، تم اپنی زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہو۔ نماز پڑھنے والا انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور یہی تعلق اسے مضبوط بناتا ہے، اور جو اس تعلق سے دور ہو جاتا ہے وہ بظاہر مضبوط نظر آتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہوتا جاتا ہے۔ اور شاید یہی وہ سچ ہے جسے ہمیں اپنے اندر محسوس کرنا ہے، کیونکہ زندگی میں سب سے بڑا فرق حالات کا نہیں ہوتا، سب سے بڑا فرق اس بات کا ہوتا ہے کہ تم اپنے حالات کو کس نظر سے دیکھتے ہو، اور یہ نظر، یہ سوچ، یہ فیصلہ کرنے کا انداز، یہی نماز بدل دیتی ہے۔ زندگی کسی کے ساتھ بھی نرمی سے نہیں چلتی۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی مرحلے پر ایسا وقت ضرور آتا ہے جب سب کچھ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی وہ چیز چھن جاتی ہے جسے ہم نے اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ سمجھ لیا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا مضبوط نظر آتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون اندر سے کتنا سنبھلا ہوا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے والے اور نماز نہ پڑھنے والے کے درمیان سب سے بڑا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ جب ایک نماز پڑھنے والا انسان مشکل میں آتا ہے تو وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے، وہ بھی دکھ محسوس کرتا ہے، اس کا دل بھی ٹوٹتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں، وہ بھی رات کو جاگتا ہے، وہ بھی سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مگر اس کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے، ایک دروازہ ہوتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ اپنے درد کے ساتھ اکیلا نہیں رہتا بلکہ وہ اسے لے کر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر جھکتا ہے، پھر سجدے میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں۔ وہ اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا ہے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی جھجک کے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اسے سن رہا ہے، جو اسے سمجھ رہا ہے، جو اس کے حال سے واقف ہے، اور یہی یقین اس کے درد کو برداشت کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ انسان ہے جو نماز سے دور ہوتا ہے۔ جب اس کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ بھی روتا ہے، وہ بھی ٹوٹتا ہے،
मगर उसके पास कोई जगह नहीं होती जहां वो अपने आप को संभाल सके। वो अपने दर्द के साथ अकेला रह जाता है। वो बाहर से शायद मजबूत बनने की कोशिश करता है, मगर अंदर ही में अंदर बिखरता जाता है। वो अपने आप से बात करता है, अपने जहन में सवाल उठाता है, बार बार यही सोचता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता वो उस दर्द में डूबता चला जाता है। उसके पास आंसू तो होते हैं, मगर उन आंसुओं का कोई सहारा नहीं होता। उसके पास दुख तो होता है, मगर उस दुख को बांटने वाला कोई नहीं होता जो उसे असल में सुकून दे सके। एक सादा सी मिसाल से समझो। फर्ज करो एक शख्स को धोखा मिला। वो जिस पर सबसे ज्यादा एतमाद करता था, उसी ने उसे तोड़ दिया। उसका दिल टूट गया, उसकी दुनिया जैसे रुक गई। अब यहां दो रद्द अमल सामने आते हैं। एक वो इंसान है जो नमाज पढ़ता है। वो उस दर्द के साथ सजदे में जाता है और कहता है, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं टूट गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, मगर मुझे यकीन है कि तू मुझे सुन रहा है। वो रोता है, मगर उसका रोना उसे खाली नहीं करता, बल्कि उसे हल्का कर देता है। उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता एक सुकून उतरता है। एक यकीन आता है कि जो हुआ उसमें भी कोई हिकमत है, और जो आने वाला है वो बेहतर होगा। और दूसरा इंसान, वो जो नमाज से दूर है, वो भी इसी तरह टूटता है, मगर उसका रद्द अमल मुख्तलिफ होता है। वो कहता है, अब किसी पर यकीन नहीं रहा, सब लोग ऐसे ही होते हैं, दुनिया खराब है। उसके अंदर एक सख्ती पैदा होने लगती है। वो बाहर से मजबूत नजर आता है, मगर अंदर से खाली होता जाता है। वो अपने दर्द को दबाता है, मगर वो दर्द कहीं जाता नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर उसे खाता रहता है। यही वो फर्क है जो समझना जरूरी है। नमाज इंसान को टूटने नहीं देती, ये उसके दर्द को खत्म नहीं करती, मगर उसे बर्दाश्त करने की ताकत दे देती है। ये उसे अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि उसे अल्लाह के साथ जोड़ देती है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो अपनी सबसे कमजोर हालत में होता है। वो जमीन पर होता है, मगर इसी लम्हे वो अपने रब के सबसे करीब होता है। यही वो राज है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सजदा सिर्फ झुकने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले करने का नाम है। और जब इंसान अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। इसके मसाइल खत्म नहीं होते, मगर उसके दिल का वजन कम हो जाता है। वो जान लेता है कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसके साथ है, जो उसे देख रहा है, जो उसके लिए बेहतर फैसला करेगा। यही यकीन उसे दोबारा खड़ा होने की ताकत देता है। वो गिरता है मगर टूटता नहीं, वो रोता है मगर बिखरता नहीं, क्योंकि उसके पास वो ताल्लुक होता है जो उसे संभाल लेता है। उसके बरक्स जो इंसान नमाज से दूर होता है, वो अपने दर्द को खुद ही संभालने की कोशिश करता है। वो खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, मगर उसकी बुनियाद कमजोर होती है। वो कुछ वक्त के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, लोगों में बैठकर, मसरूफ होकर, मगर जैसे ही वो अकेला होता है, वही दर्द वापस आ जाता है, क्योंकि उसने उसे किसी के हवाले नहीं किया होता, उसने उसे सिर्फ दबा रखा होता है। और दबा हुआ दर्द कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ शक्ल बदलता है और इंसान को अंदर से तोड़ता रहता है। असल फर्क यही है कि एक इंसान अपने दर्द को सजदे में रख देता है और दूसरा अपने दिल में। एक अपने आंसू अल्लाह के सामने बहाता है और दूसरा उन्हें अपने अंदर छुपा लेता है। एक हर मुश्किल के बाद थोड़ा और मजबूत हो जाता है और दूसरा हर मुश्किल के बाद थोड़ा और कमजोर हो जाता है। और यह सब कुछ सिर्फ इस एक चीज की वजह से होता है कि एक के पास सजदा है और दूसरे के पास नहीं। सजदा वो जगह है जहां इंसान जमीन पर होता है, मगर अल्लाह के सबसे करीब होता है। यही वो लम्हा है जहां इंसान का दर्द दुआ बन जाता है, उसकी कमजोरी ताकत में बदल जाती है और उसका खौफ यकीन में बदल जाता है। और शायद यही वो हकीकत है जिसे समझ लेने के बाद इंसान कभी भी नमाज को सिर्फ एक फर्ज नहीं समझेगा, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी जरूरत समझेगा। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, बल्कि यह होता है कि वो क्यों कर रहा है। बहुत से लोग सारी जिंदगी भागते रहते हैं, मेहनत करते हैं, कामयाबियां हासिल करते हैं, मगर एक वक्त आता है जब वो रुक कर खुद से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्यों था। यही वो जगह है जहां नमाज पढ़ने वाले और नमाज ना पढ़ने वाले के दरमियान एक बहुत गहरा फर्क सामने आता है। नमाज पढ़ने वाला इंसान आहिस्ता आहिस्ता यह समझ लेता है कि वो क्यों पैदा हुआ है, उसकी जिंदगी का असल मकसद क्या है। और जो नमाज से दूर होता है
وہ اکثر اس سوال کا جواب تلاش کیے بغیر ہی زندگی گزار دیتا ہے۔ وہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، بغیر یہ جانے کہ وہ کہاں پہنچنا چاہتا ہے۔ نماز پڑھنے والا جب دن میں 5 بار اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں دہرا رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ ہے اور اس کا رب ایک ہے۔ وہ ہر روز یہ تسلیم کرتا ہے کہ اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ یہی چیز اس کے اندر ایک واضح سمت پیدا کرتی ہے۔ وہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے صرف دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک نیت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ کو پسند آئے۔ یہی نیت اس کی زندگی کو معنی دیتی ہے، اسے ایک اندرونی سکون دیتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑی حقیقت کا حصہ ہے۔ اس کے برعکس جو انسان نماز سے دور ہوتا ہے وہ اکثر اپنی زندگی کا مقصد خود ہی طے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ الجھ جاتا ہے۔ کبھی وہ پیسے کو مقصد بنا لیتا ہے، کبھی شہرت کو، کبھی لوگوں کی تعریف کو۔ وہ ایک مقصد حاصل کرتا ہے تو کچھ وقت کے لیے خوش ہوتا ہے، مگر پھر وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی نئے مقصد کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ اس کی زندگی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ بن جاتی ہے، جس میں وہ تھکتا بھی ہے مگر رک نہیں پاتا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ رکنا کہاں ہے۔ ایک مثال سے سمجھو، ایک شخص ہے جو ایک کامیاب بزنس مین ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، بڑا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، لوگ اسے جانتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ بظاہر اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جسے ہم کامیابی کہتے ہیں، مگر جب وہ رات کو اکیلا ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کچھ ہے جو ابھی بھی مسنگ ہے۔ وہ مزید پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، مزید کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ خالی پن ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کی چیزوں کو بنا لیا تھا، اور دنیا کی چیزیں کبھی بھی دل کو مکمل نہیں بھر سکتی۔ اب اسی کے مقابلے میں ایک ایسا انسان ہے جو شاید اتنا امیر نہ ہو، اس کے پاس اتنی سہولتیں نہ ہوں، مگر وہ نماز پڑھتا ہے۔ وہ دن میں 5 بار رک کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا میں کامیاب ہونا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہی سوچ اس کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا کرتی ہے۔ وہ محنت بھی کرتا ہے، وہ دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر اس کی خوشی صرف نتائج سے وابستہ نہیں ہوتی، اس کی خوشی اس بات سے وابستہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ قرآن کا مفہوم بہت واضح ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف مسجد میں بیٹھا رہے یا دنیا کو چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کرے وہ اس نیت کے ساتھ کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ نماز اسی مقصد کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ انسان کو روز یاد دلاتی ہے کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے، اس کی اصل منزل کیا ہے۔ جب انسان یہ بھول جاتا ہے تو وہ خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں جا رہا ہے اور اسے کیا حاصل کرنا ہے۔ نماز ایک طرح سے انسان کی زندگی کو الائن کرتی ہے۔ یہ اسے بار بار اصل راستے پر واپس لاتی ہے۔ جب وہ دنیا میں زیادہ الجھ جاتا ہے تو نماز اسے روک کر کہتی ہے کہ اصل مقصد یاد کرو۔ جب وہ خود کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے تو نماز اسے جھکا دیتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ تم صرف ایک بندے ہو۔ جب وہ مایوس ہوتا ہے تو نماز اسے امید دیتی ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہی تسلسل اس کی زندگی کو ایک بیلنس دیتا ہے، ایک کلیئرٹی دیتا ہے جو بغیر نماز کے بہت مشکل ہے۔ اس کے برعکس جو انسان نماز سے دور ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کلیئرٹی کو کھو دیتا ہے۔ وہ اپنی پہچان دنیا کی چیزوں سے بنانے لگتا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ خود کو کامیاب سمجھتا ہے، اگر نہیں ہے تو وہ خود کو ناکام سمجھتا ہے۔ اگر لوگ اس کی تعریف کریں تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر نہ کریں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی پوری زندگی دوسروں کے رد عمل پر ڈیپینڈ کرنے لگتی ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ اندرونی بنیاد نہیں ہوتی جو اسے مضبوط رکھ سکے۔ اصل فرق یہی ہے کہ نماز پڑھنے والا انسان جانتا ہے کہ وہ کیوں زندہ ہے۔ اس کے پاس ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے جو اسے ہر حال میں سنبھال لیتا ہے۔ اور جو نماز سے دور ہوتا ہے وہ بظاہر بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، مگر اندر سے کھو جاتا ہے۔ وہ اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، اور جب انسان اپنی اصل کو بھول جائے تو وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہتا ہے۔ یہی وہ سچ ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ تم نے کیا حاصل کیا،
बल्कि यह है कि तुमने अपने रब को कितना पहचाना, और यह पहचान नमाज के बगैर मुमकिन नहीं। नमाज तुम्हें बार बार तुम्हारी असल की तरफ ले जाती है, तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, और जब इंसान इस मकसद को समझ लेता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसके फैसले बदल जाते हैं, उसकी सोच बदल जाती है, और सबसे बढ़कर उसका दिल बदल जाता है। जो अल्लाह को भूल जाता है वो खुद को भी भूल जाता है, और जो अल्लाह को याद रखता है वो कभी भी अपने आप को नहीं खोता। यही वो फर्क है जो बाहर से नजर नहीं आता, मगर अंदर से पूरी जिंदगी को बदल देता है। जिंदगी में जो फर्क हम आज महसूस नहीं कर पाते वो हमेशा आखिरत में पूरी तरह जाहिर होता है। दुनिया एक इम्तिहान है जहां बहुत सी चीजें छुपी रहती हैं। यहां एक शख्स हंसता हुआ नजर आता है मगर अंदर से टूटा होता है, और एक शख्स मुश्किलात में होता है मगर अंदर से मजबूत होता है। मगर एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। वो दिन जब ना कोई पर्दा होगा, ना कोई दिखावा, ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई साथ देने वाला होगा। उसी दिन असल फर्क सामने आएगा, वो फर्क जो आज हम नजरअंदाज कर देते हैं। सोचो वो दिन जब इंसान अपनी कब्र से उठेगा, ना उसके पास उसका मोबाइल होगा, ना उसका बैंक बैलेंस, ना उसके साथ उसके दोस्त होंगे, ना वो लोग जिनके लिए वो सारी जिंदगी भागता रहा। हर इंसान अकेला होगा, बिल्कुल अकेला। उसके साथ सिर्फ उसके आमाल होंगे, वही आमाल जो उसने दुनिया में किए थे, वही नमाजें जो उसने पढ़ी थीं या छोड़ दी थीं। उस दिन इंसान के पास कुछ भी नहीं होगा सिवाय उसके कि वो अपने रब के सामने खड़ा होगा और उसके सामने अपना हिसाब देगा। नमाज पढ़ने वाला इंसान उस दिन खौफ के बावजूद उम्मीद के साथ खड़ा होगा। उसके दिल में डर भी होगा, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह के सामने खड़ा होना आसान नहीं, मगर उसके साथ एक उम्मीद भी होगी। वो उम्मीद कि मैंने कोशिश की थी, मैंने अपने रब को याद रखा था, मैंने अपनी कमजोरियों के बावजूद उसके सामने झुकने की आदत नहीं छोड़ी थी। वो याद करेगा अपने वो सजदे, वो लम्हे जब वो अकेला था और उसने अल्लाह को पुकारा था। वो उम्मीद करेगा कि शायद इन्हीं लम्हों की वजह से अल्लाह उस पर रहम फरमा दे। उसका दिल कांपेगा मगर टूटेगा नहीं, क्योंकि उसके पास एक ताल्लुक होगा जिस पर वो भरोसा कर सकता है। दूसरी तरफ वो इंसान होगा जो नमाज से दूर रहा। जब वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो उसके दिल में सिर्फ पछतावा होगा। वो सोचेगा कि काश मैंने वक्त निकाला होता, काश मैंने अपनी जिंदगी में नमाज को जगह दी होती, काश मैंने उस आवाज को नजरअंदाज ना किया होता जो मुझे बार बार बुलाती थी। मगर उस दिन काश का कोई फायदा नहीं होगा। वो चाहेगा कि उसे एक मौके और मिल जाए, वो चाहेगा कि वो वापस दुनिया में जा सके, मगर दरवाजे बंद हो चुके होंगे। वो लम्हा गुजर चुका होगा जहां फैसला करना था। हदीस का मफहूम हमें एक बहुत बड़ी हकीकत बताता है कि कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। यह कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि यह इंसान के पूरे दीन की बुनियाद है। अगर यह ठीक है तो बाकी चीजें भी संभल जाएंगी, और अगर यह कमजोर है तो बाकी सब भी कमजोर हो जाएगा। यही वजह है कि उस दिन सबसे पहला सवाल यही होगा कि तुमने अपनी नमाज के साथ क्या किया। तुमने उसको अहमियत दी या उसे नजरअंदाज किया? तुमने उसे अपने दिन का हिस्सा बनाया या उसे बोझ समझकर छोड़ दिया? जरा उस मंजर को अपने दिल में महसूस करो। वो मैदान जहां हर इंसान खड़ा है, सूरज करीब है, पसीना बह रहा है, हर कोई अपने हाल में गुम है, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि हर एक को अपनी फिक्र है। इस लम्हे तुम्हारे पास ना कोई दोस्त होगा जो तुम्हारी मदद करे, ना कोई रिश्तेदार जो तुम्हारे लिए बोले, ना कोई पैसा जो तुम्हें बचा सके। सिर्फ तुम हो और तुम्हारा रब। और फिर एक सवाल होगा जो तुम्हारे सामने आएगा, नमाज का क्या किया? इस सवाल के सामने दुनिया की हर कामयाबी छोटी लगेगी, हर मसरूफियत बेमानी लगेगी, हर बहाना खत्म हो जाएगा। इसी लम्हे इंसान को एहसास होगा कि असल फर्क क्या था। वो फर्क जो आज छोटा लगता था, वो फर्क जो हमने नजरअंदाज किया था, वो फर्क जो हमें मामूली लगता था कि पढ़ ली तो ठीक है, ना पढ़ी तो भी क्या फर्क पड़ता है। इसी दिन वो फर्क इतना बड़ा नजर आएगा कि इंसान खुद हैरान रह जाएगा। उसे समझ आएगी कि नमाज सिर्फ चंद मिनटों का अमल नहीं थी, बल्कि वो उसकी पूरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी। वो समझेगा कि उसने क्या खो दिया,
मगर उस वक्त समझने का कोई फायदा नहीं होगा। और यही वो हकीकत है जिसे हमें आज समझना है, उस दिन से पहले जब समझना बेफायदा हो जाएगा। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास मौका है, आज हम अपने फैसले बदल सकते हैं। आज हम ये तय कर सकते हैं कि हम किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। क्या हम वो बनना चाहते हैं जो दुनिया में तो मजबूत नजर आए मगर आखिरत में खाली हो, या वो जो दुनिया में अपने रब के सामने झुकता रहे और आखिरत में उम्मीद के साथ खड़ा हो। आज तुमने फर्क सुन लिया है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी जिंदगी को किस तरफ ले जाना चाहते हो, ये तुम पर है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल को वो सुकून मिले जो तुम ढूंढ रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम मुश्किल वक्त में टूटने के बजाय संभल जाओ, अगर तुम चाहते हो कि आखिरत में तुम उम्मीद के साथ खड़े हो सको, तो आज से शुरू करो। खुद पर बोझ मत डालो, खुद को मजबूर मत करो, बस एक कदम उठाओ। आज से सिर्फ एक नमाज से शुरू करो, उसे सच्चे दिल से पढ़ो, उसे महसूस करो, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। और अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है, अगर तुमने उसमें अपना अक्स देखा है, तो उसे अपने तक महदूद मत रखो। उसे किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाओ जो शायद उसी उलझन में है, जो शायद उसी खालीपन से गुजर रहा है, जिसे शायद एक धक्के की जरूरत है। हो सकता है तुम्हारी एक शेर किसी की जिंदगी बदल दे, हो सकता है तुम्हारी एक बात किसी को अल्लाह के करीब ले आए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे, और हमें सच्ची नमाज पढ़ने वालों में शामिल करे। आमीन।